I welcome you all to the second session of mine. The session of the day is the poem of Standard 12th, Unit 2. The name of the poem is Our Casurina Tree, written by the Indian poet Toru Dutt. First of all, let us have an introduction part of the poem. Here in this introduction, we are going to learn what the poet tries to convey through this poem. First of all, let me justify the title part of the poem. As I said, the title of the poem is Our Casurina Tree. You all might wonder the meaning part of Casurina. See, for some of us, it might not be familiar, and for them, the meaning of Casurina is it's nothing but it's a kind of a tree. Moreover, this particular tree can be commonly seen in our own localities. தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கான பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேசுரீனான்றது இது ஒரு வகையான ஒரு ட்ரீ, ஒரு மரம். இந்த மரத்துக்கு தமிழில் என்ன பேர் அப்படின்னா சவுக்கு மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். காமனாக நம்ம எல்லாருமே பார்க்குற மரம் தான் இது. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் கேசுரீனா ட்ரீ ஹவ் காட் டு டூ ஹியர்? So, what the author or what the poet exactly tries to convey through this poem அப்படின்னா, here the Casurina tree plays a vital role, and because of which the entire poem, the poet talks particularly about this Casurina tree. ஏன் பர்டிகுலராக இந்த கேசரினா ட்ரீயை பற்றி தான் அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் திஸ் போம் இஸ் அபவுட் த போயட்ஸ் சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து தெளிவாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். த பாயிண்ட் இஸ் தி ஆத்தர் talks about her childhood memories. This is the point. அவங்களுடைய குழந்தை கால பருவத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. So while talking about or while remembering her childhood memories, she talks about a Casurina tree. This is as simple as that. அவங்களுடைய குழந்தை பருவத்தை அவங்க நினைக்கும் போது, அவங்க குழந்தை பருவமாக குழந்தையாக இருக்கும்போது இந்த கேசரினா ட்ரீயை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அது சம்பந்தமாக அந்த கேசரினா ட்ரீ வந்து அவங்க லைஃப்பில் நிறைய மறக்க முடியாத நிறைய அனுபவங்களை கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்றது தான் இந்த போமில் ஆத்தர் சொல்கிற விஷயம், இந்த போயட் சொல்கிற விஷயம். ஓகே, now let us move on to the first slide, the slide which you are presently looking at on the screen. The first slide says, Our Casurina Tree is a poem published in 1881 by the poet Toru Dutt. She is an Indian poet. Toru Dutt celebrates the majesty of the Casurina tree that she used to see by a window and remembers her happy childhood days spent under it and revives her memories with her beloved siblings. The poem begins with a description of the tree. இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த போமை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது புரியாதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேண்டிய தன்மை இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் போம், பட் த சேம் டைம் இட்ஸ் குவைட் லென்த்தி போம், கொஞ்சம் பெரிய போம் கூட. பட் இருந்தாலும் இந்த போம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் யூ அஸ் அ டீச்சர் இஸ் தட்
You as a student need to understand the only common point is it is the author, the poet, remembers her childhood memories. This is the only point which I want you to keep in your mind before getting into the poem in detail. Understood? Okay. So now the poet remembers her entire childhood memories and where a Casurina tree plays an important role in her life. இதுதான் இந்த poem. வேறு எதுவும் கிடையாது. ஓகே. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ட்ரீயை பற்றி அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றதை நம்ம ஒரு ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே. Now let us move on to the second slide. The second slide is about the author. For your examination point of view, you must write a few lines about the author in a paragraph question. So where you can write these points. Here, the author Toru was a Bengali poet from the Indian subcontinent who wrote in English and French. She was the third daughter of a family. She lived only, sadly, 21 years and died due to tuberculosis. She had the advantage of being taught by excellent English tutors at home. Our Casurina tree, the most well known of Toru's poems. ஸோ இங்கே டோரு டட்டை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் அதுவும் இந்தியன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் நோன் ஃபிகர்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் நோன் போயட்ஸ். தோ ஷி லீவ்ட் ஒன்லி ஃபார் 21 இயர்ஸ். அவங்க சின்ன வயசுலேயே அவங்க இறந்துடுறாங்க. அவங்க வெறும் 21 வருஷம் தான் அவங்க உயிரோடு வாழ்கிறாங்க. இப்போ வாழும்போது அவங்க எழுதின இந்த கேசரீனா ட்ரீன்றது ரொம்ப பெயர் அடைந்தது. Still it's being talked. See, you are studying as a part of your prescribed curriculum. Our Casurina tree என்ற போமை நீங்கள் இன்றைக்கும் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரிய வருது. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, தி ஆத்தர் Toru Dutt, she is an Indian poet from Calcutta. She is Bengali. She lived only for 21 years. She died of tuberculosis. And a poem, Our Casurina Tree, is one of the known poems. இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். Okay, now let us move on to the next slide. Yeah, before getting into the poem, it's always good for us to warm up ourselves in order to have a better understanding about the poem. See, you have so many pictures here on the screen, a number of pictures. At the center point, you can read, it's a message that each one must remember, each of us must remember about your own unforgettable childhood memories. You understand? Because, as I said in the very first slide, the entire poem is all about the poet's childhood memories. So, in that case, in order to understand this a bit lengthy poem, as a student, you must realize or you must bring the unforgettable childhood memories of yours. It might be so many things. It may not be a particular Casurina tree, but still, all of you will have your own memories, cheerful memories, unforgettable events, cherishable events. So you try to remember your childhood memories, the ways how you spent your childhood days. நீ குழந்தையா இருக்கும்போது உன்னுடைய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை நீ எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படின்னு நினச்சிப்பார். தமிழில் ஒரு படம் வந்தது ஆக்சுவலாக, அது ஒரு நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் நீயும் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர். பரத் ஆக்சுவலாக ஹீரோ, இன்னொருத்தரும் 2 பேர் அண்ணன் தம்பிங்க. ஆக்சுவலாக அந்த படம் பேர் வெயில் நினைக்கிறேன். அது ஒரு பாட்டு வரும் பார்த்தியா, வெயிலோடு உறவாடி வெயிலோடு விளையாடி வெயிலோடு மல்லு கட்டி ஆட்டம் போட்டோமே. அந்த பாட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீரோவுடைய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை ஆக்சுவலாக போர்ட்ரே பண்ணுவாருங்க டைரக்டர். இதுதான் வெரி சிம்பிள். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மெமரிஸ் இருக்கும்.
இங்கே ஆத்தர் டோர்டட் ஆத்தருக்கு வந்து அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க. அப்படி பேசும்போது அவங்களுக்கு அந்த சவுக்கு மரத்தை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க. அதுதான் as simple as that. ஸோ இந்த போம் வந்து நீ செத்து போகிற வரைக்கும் வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா உன் சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் நீ நினைக்க ஆரம்பி. ஸோ இந்த வார்ம் அப் வந்து இந்த போமை வந்து நீ மறந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான். ஸோ சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் அப்படின்னாவே உனக்கு ஞாபகத்தில் எது வரணும் அப்படின்னா our Casurina tree என்ற poem written by the author Toru Dutt. புரிஞ்சுதா? Hope. ஏன்னா before getting into the poem you must understand what you are going to actually learn. நீ என்ன கற்றுக்க போகிறன்ற விஷயம் உனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சாதான் the learning part will be certainly effective. இல்லைன்னா நீ என்ன கற்றுக்கிறன்றதே உனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். That is why I make it very clear in a simple manner that the poem is all about the poet's childhood memories. Okay, va? Okay. So with a great deal of your understanding, now let us move on to the next slide. Yes. The next slide is about the summary part of the poem. It's a lengthy poem. Almost it covers 2.5 pages of your textbook. ஸோ அது லைன் பை லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25 to 30 ஸ்லைட்ஸ் போகும் வெறும் போம் மட்டும். அப்படி இருக்கும்போது வாட் ஐ ஹாவ் டன் இஸ் ஐ ஹாவ் சம்மரைஸ்ட் தி என்டையர் போம். ஐ ஹவ் given the description part here in this summary. The next summary, the next slide is also about the summary. So here the summary part gives you a clear picture of the entire poem without missing a single data. So every detail is given here. So once if you are able to understand the summary part, you can very well understand the poem the moment you read. Okay, fine. Now let me explain as I read a point by a point. The first point here, the poem begins with a description of the tree. The poem is nothing but it's all about the description part of the tree. It's an explanation of the tree. ஏன் ட்ரீயை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க? I hope you know the name of the tree. The name of the tree is Casurina. Okay? Yes. The second point here, the poet says that the creeper has wound itself around the rugged trunk of the Casurina tree like a huge python. Here, okay. Now we are actually getting into the poem. Listen all of you carefully. What the author tries to convey here. Here, she is talking about what? Creeper. Creeperனா எதுவுமே கிடையாது. பிக்சரில் பாரு, ரெண்டு பிக்சர்லேயுமே பாரு, வீட்டுக்கு மேலே அப்புறம் இங்கே மரத்துக்கு மேலே பாரு, ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கொடி படர்ந்துருக்கு இல்லையா, அதுதான் க்ரீப்பர். ஓகேவா? ரக்கட் ட்ரங்க். ட்ரங்க்னா என்னது? தண்டு. அது மரம் இருக்குது பார்த்தியா பிக்சரில், தடியாக இருக்குது பார்த்தியா? எஸ். ரக்கட்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லையா தண்டு, எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற தண்டு மேலேயே எது படர்ந்துருக்கு? அந்த செடி, கொடி படர்ந்துருக்கு. அந்த செடி வந்து என்ன நம்ம எக்ஸாக்டாக ஆத்தர் பேசலை, பட் அந்த கொடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சார்ட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் கொடி. ஓகேவா? அது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல்லாக மரத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்குது. எந்த மரத்தை? கேசரினா ட்ரீயை ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ அந்த க்ரீப்பரை எப்படி அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க? த பொயட் சேஸ் த க்ரீப்பர் ஹேஸ் வூண்ட் இட் செல்ஃப். அந்த க்ரீப்பர் வந்து ரொம்ப வந்து டைட்டாக வந்து மரத்தை சுற்றி பிடிச்சிருக்கிறதால மரத்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹர்ட் பண்ணுது. Around the rugged trunk of the Casurina tree like a huge python. Python என்னது? மலைப்பாம்பு. So creeper, here the poet compares the creeper into what? A python. Creeper is doing what? It is actually hurting the rugged trunk of Casurina tree. And the second point la சொல்றாங்க. The creeper has left deep marks on the trunk of the tree. Yeah?
சுற்றி இருக்கிறதால அந்த க்ரீப்பர் என்ன பண்ணும், ரொம்ப டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா, அந்த செடி கொடி வந்து ரொம்ப ஒரு மரத்தை சுற்றி இருக்கும்போது அது ரொம்ப டைட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கும், பிடிச்சிருக்கும். ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது என்ன வரும், மார்க் வரும் இல்லையா, மார்க், மார்க்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதை பற்றி தான் அவங்க பேசுகிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தேர்ட் பாயிண்ட் ஹியர், த creeper has left deep marks on the trunk of the tree. The tree is so strong that it bears the tight hold of the creeper. The tree is so strong, the casuarina tree is so strong because of which it holds the tight grip of the creeper ன்னு சொல்கிறாங்க. The tree is described as being gallant and possibly brave, as very few trees could survive in the stranglehold of this creeper. சொல்ல வராங்க. இது வரைக்கும் அவங்க பேசுறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஆஃப் க்ரீப்பரை பற்றி தான் அவங்க பேசுகிறாங்க. க்ரீப்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கொடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக படர்ந்து டைட்டாக பிடிச்சி வச்சிருக்கு. எதை அப்படின்னா ட்ரங்க் ஆஃப் தி கேசுரினா ட்ரீ. ஓகேவா? ஸோ இன் திஸ் பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆத்தர். வாட் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியர் இஸ், தி ஆத்தர், த poet talks about the view or the actual look of the tree. How the tree, a casuarina tree, is described as being gallant. கேலண்ட்னா என்னது, ரொம்ப தைரியமாக இருக்கிறது, ரொம்ப பிரேவாக இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ என்னதான் ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிருந்தாலுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜைஜான்டிக் லுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மெஜஸ்டி லுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அளவுக்கு மெஜஸ்டியாக ஜைஜான்டிக்காக இருக்குது. எது அப்படின்னா கேசுரினா ட்ரீ அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. என்னதான் டைட்டாக க்ரீப்பர் பிடிச்சிருந்தாலுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கேசுரினா ட்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, மெஜஸ்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அதுக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை. ஆனால் ஒரு சில மரங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடி படர்ந்துருச்சு அப்படின்னா மரம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மரம் வந்து விழுந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, இல்லை மரம் வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது இங்கே மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க. Okay, fine. The tree is metaphorical said as a giant due to its huge size, strength and boldness. The Casurina tree is covered with a creeper which bears red crimson flowers, which appear as though the tree is wearing a colorful scarf. மூணாவது பாயிண்ட் இது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் இட்ஸ் அபவுட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ட்ரீ. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ட்ரீ எதோட கம்பேர் பண்ண, சாரி, க்ரீப்பரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது க்ரீப்பர் எதோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க, பைத்தனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. ஹோப் ஐ எம் நாட் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஸோ the first point which you have to remember is the poem is about the description of the tree. The second point is about the creeper. The creeper is compared to what? A python. The third point, the creeper makes marks on the tree. Fourth point, the casuarina tree is so strong, so jubilant, okay, and because of which the tree is able to withstand the power of the creeper, though the creeper holds so tightly around the tree. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு என்ன சொல்ல வராங்க, the casuarina tree is covered with the creeper which bears red crimson flowers. In the point, red crimson flowers which appear as though the tree is wearing a colorful scarf. இந்த க்ரீப்பரில் அந்த கொடியில் வளர்கிற பூக்கள், ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ், அந்த அந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் காமிப்பேன், ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த க்ரீப்பரில் வளர்கிற அந்த ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஸ்க்ராஃப்னா என்னது, யூஸ்வலாக பொண்ணுங்க சுடிதார் போடும்போது மேலே போடுவாங்க இல்லையா, துப்பட்டா, ஓகேவா, அதுதான் ஸ்கார்ஃப். நம்ம கழுத்தை சுற்றி போடுவோம்ல, ஓகே. ஸோ அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ கேசுரினா ட்ரீயை சுற்றி ஒரு ஸ்கார்ஃப் போட்ட மாதிரி ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸில், அதில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும், விச் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர், இட்ஸ் ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ் லுக்ஸ் லைக் வாட், எ ஸ்கார்ஃப் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இந்த பாயிண்டில். ஓகேவா? ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ் விச் அப்பியர் ஆஸ் தோ த ட்ரீ இஸ் வேரிங் அ கலர்ஃபுல் ஸ்கார்ஃப் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட்,
Often at night the garden echoes, and it seems to be jubilant, and the song of a nightingale has no end. It continues till dawn. Next point. இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆத்தர் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவங்க பார்த்த விஷயங்கள். இதான் முக்கியமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சும்மா கிடையாது. ஆத்தர் ஷீ ரிமெம்பர்ஸ் த poet ரிமெம்பர்ஸ் அ childhood டேஸ். அவங்க குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்க வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விண்டோ மூலயமா பார்க்குறாங்க. த்ரூ கேஸ்மெண்ட் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இங்கே. கேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் அ விண்டோ. ஸோ வீட்டில் இருக்கிற விண்டோ மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பார்க்கும்போது வீட்டுக்கு பின்னாடி அவங்களுக்கு கேசரினா ட்ரீ, பெரிய கேசரினா ட்ரீ இருக்குது. அந்த ட்ரீயை பார்க்கும்போது அதை சுற்றி விளையாடின நேரங்கள், அந்த ட்ரீ எப்படி இருந்தது அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஒன்றா. ஓகேவா? இந்த பாயிண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேசரினா ட்ரீயில் பார்த்தோன்னா சார்ட் ஆஃப் அ பேர்ட். நைட்டிங்கிறது கைண்ட் ஆஃப் பேர்ட். அந்த பேர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்லேருந்து காலையில் வரைக்கும் விடியற வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அழகாக பாடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Often at night the garden echoes and it seems to be jubilant. Jubilant ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. And the song of a nightingale has no end. நைட் ஃபுல்லாக அழகாக பாடிக்கிட்டே இருக்கும் அது. எது வரைக்கும் அப்படின்னா till the dawn, விடிகிற வரைக்கும். டான்னா விடிகிற வரைக்கும், விடியற காலை வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த நைட்டிங்கல் என்ற பேர்ட் அழகாக பாடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட். At dawn, when the poet opens her window, நான் சொன்னேன் பார்த்தியா the casement. At dawn, when the poet opens her window, she is delighted to see the casuarina tree. மார்னிங் வந்து விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும்போது she is happy to see what? The casuarina tree at her home அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? Let us move on to the next slide. Again the next slide, it's a continuation of the poem. Yes. Here the next slide பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 பிக்சர்ஸ் இருக்கும். ஒரு பிக்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேர்டு இருக்கும். அந்த பேர்டு என்னதுன்னா தமிழில் குயில் சொல்லுவோம் இல்லை, இங்கிலீஷில் கோகிலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேர்டு அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்லைடை பார்த்தோம் அப்படின்னா குரங்கு இருக்குது. ஓகே, மங்கி, கைண்ட் ஆஃப் மங்கி. இந்த 2 பிக்சரும் ஏன் இங்கே போட்டிருக்கோன்றது வந்து ஐ ஜஸ்டிஃபை பிகாஸ் தி ஆத்தர் ட்ரைஸ் டு அகெயின் ஷி கம்பேர்ஸ் இந்த ட்ரீயை வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த 2 ஒரு பறவையும் மிருகத்தோடும். ஓகே, ஃபைன். Mostly in winters, a grey baboon is seen sitting on the crest of the tree, seeing the sunrise with their younger ones leaping and playing in the tree's boughs. பார்த்தியா? ஸோ கேசரினா ட்ரீயில் வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னா அ கிரே பேபூன், குரங்கு. ஓகேவா? சிட்டிங் ஆன் த crest ஆஃப் த ட்ரீ, சீயிங் த சன்ரைஸ், காலையில் ஓகேவா சன்ரைஸை பார்க்குது. வித் தர் யங்கர் ஒன்ஸ், குழந்தைகளோடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லீப்பிங் அண்ட் பிளேயிங் இன் த ட்ரீஸ் பவுஸ், கிளைகளுடைய மரத்தினுடைய கிளைகளில் என்ன பண்ணி உட்காந்துட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறத ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்ச் பண்ணுறாங்க. த ஷேடோ ஆஃப் த ட்ரீ அப்பியர்ஸ் டு ஃபால் ஆன் த ஹியூஜ் வாட்டர் டேங்க். அங்கே பக்கத்தில் வாட்டர் டேங்க் இருக்குது. வாட்டர் டேங்கையுமே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ வீட்டில் பின்னாடி கேசரினா ட்ரீ இருக்குது. கேசரினா ட்ரீக்கு பக்கத்தில் வாட்டர் டேங்க்கும் இருக்குது. இந்த வாட்டர் டேங்க்கில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ட்ரீயோடைய ஷேடோ வந்து என்ன பண்ணுது, அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Toru Dutt says that it is not because of the majestic appearance of the Casurina tree that it is dear to her heart and soul, but also that she, along with her siblings, spent happy moments under it. It's an important point for your examination point of view. Here, the author tries to convey it is not because of the majestic look, gigantic look. ட்ரீ வந்து சான்ஸே கிடையாது, ரொம்ப ஜைஜான்டிக்காக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்றதுக்காக நான் இதை பற்றி பேசலை. சி, the author says, she makes it very clear, it is not because of the look, it is not because of the size of the tree I am not talking here, rather why I am mentioning about the tree is it brings me the happy childhood memories of mine. அதனால தான் நான் அந்த ட்ரீயை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? Toru Dutt has brought out the theme of the nature as something that shares feeling with humans, that lightens the burden of the art. ஸோ ஜென்ரலி வந்து பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாவே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பி ஃபீலிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் us, நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. ஸோ ஹியர் த சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் ஆர் தி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிவ்ஸ் ப்ளஷர், ஹாப்பி ஃபீல் டு தி ஆத்தர் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இது எல்லாருமே வந்து மனித குலத்துக்கு, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க.
Even in France and Italy, where the poet studied, she can hear the trees lament. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே, சூப்பராக எடுத்து வராங்க பாரு. அதனால தான் திஸ் பர்டிகுலர் போம் பிகேம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். வெறும் ட்ரீயை பற்றி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணலை, அது அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சூப்பராக பொய்டிக்கல் வடிவத்தில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வராங்க பாரு. நவ் ஷீ இஸ் நோ மோர் இன் அர் நேட்டிவ் பிளேஸ். அவங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் கல்கட்டாவில் அவங்க இல்லை. கல்கட்டாவில் தான் அந்த கேசுரினா ட்ரீ இருக்குது, அவங்க வீட்டில் இருக்குது. இதெல்லாம் அவங்க எப்போ பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க குழந்தையா இருக்கும்போது பார்த்தாங்க. பட் இப்போ அவங்க இந்த போம் எழுதும்போது அப்போ அவங்க எங்கே இருக்காங்க? வெளிநாட்டில் இருக்காங்க. ஸோ வெளிநாட்டில் இருந்துக்கிட்டு அவங்க குழந்தை பருவத்தில் அவங்க பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. எழுத ஆரம்பிக்கும் போது சூப்பராக ஒரு பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பாரு. ஈவன் இன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இட்டலி வேர் த poet studied she can hear the trees lament. ஃப்ரான்ஸ்லேயும் இட்டலியிலும் அவங்க படிக்கும்போது ஷீ குட் இயர் வாட் த ட்ரீஸ் லேமெண்ட். லேமெண்ட்னு என்னது? அழுகுறது, புலம்புறது. எப்போ ஒரு மனுஷன் அழுவான் புலம்புவான்? கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது. ஸோ இயர் தி ஆத்தர் சேஸ் த ட்ரீஸ் கஷ்டப்படுது, ட்ரீஸ் லேமெண்டிங் சொல்ல வராங்க. ட்ரீ புலம்புது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் அ பொய்டிக் வேர்ஷன். ஓகேவா? ஏன் ட்ரீ புலம்புது அழுவுது? ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? தி ஆத்தர்ஸ் ஆப்சன்ஸ். ஆத்தர் இல்லைங்க ட்ரீயோட விளையாடுறதுக்கு, ட்ரீயை கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? திஸ் இஸ் ஹவ் தி ஆத்தர் த poet எக்ஸ்பிளைன்ஸ். ஸோ ட்ரீ கஷ்டப்படுறத என்னால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுதுன்ற விஷயத்த என்ன சொல்ல வராங்க? தோ தி ஆத்தர் இஸ் மைல்ஸ் அவே ஃப்ரம் தி நேட்டிவ் பிளேஸ், she experiences the actual pain of the lament part of the tree அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. The poet wishes to consecrate the tree's memory and importance for the sake of those who are now dead, and looks ahead to her own death, hoping that the tree be spread obscurity or that no one will remember it. இங்க பாரு, the poet wishes to consecrate the tree's memory. ட்ரீ மெமரியை கான்சிக்ரேட் அப்படின்னா, கான்சிக்ரேட் என்ற வார்த்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கான மீனிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்கிங் சம்திங் ஹோலி, புனிதப்படுத்துறது. ஓகேவா? ஸோ ட்ரீஸுடைய மெமரி அவங்க எப்படி புனிதப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் நவ் டெட். இறந்து போனவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை அர்ப்பணிக்கிறாங்க இந்த பாயிண்டில். ஸோ இந்த வார்த்தை முக்கியமானது. டு கான்சிக்ரேட். கான்சிக்ரேட் அப்படின்னா புனிதப்படுத்துறது, மேக்கிங் சம்திங் ஹோலின்றது தான். She immortalizes the tree through this poem, like how Wordsworth sanctified the yew trees of Borrowdale. She says, "May love defend thee from oblivion's curse," expressing her wish that love shield a tree against the curse of forgetfulness, that the tree be remembered out of love and not because it cannot be forgotten. சூப்பராக சொல்லி முடிக்கிறாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்லி முடிக்கிறது கடைசியாக அந்த போமை பற்றி முடிக்கும்போது. இந்த போமை பற்றி முடிக்கும்போது கடைசியாக அவங்க எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் என்ற புகழ்பெற்ற ஒரு ரைட்டர் இருக்கார் இங்கிலீஷில் லிட்ரேச்சரில். இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரீயை பற்றி என்ன பண்ணுறாருன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய போமில். என்ன ட்ரீ அப்படின்னா தி ஹியூ ட்ரீ. YEW அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியூ ட்ரீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஈவ் ட்ரீ எங்கே கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஷீ இம்மார்டலைசஸ் த ட்ரீ த்ரூ திஸ் போம். இம்மார்டலைசஸ்னால் என்னது? அழிவே இல்லாமல் ஆக்குறாங்க அந்த ட்ரீயை. ஸோ ஷீ லிவ்ஸ் ஃபார் எவர். த ட்ரீ லிவ்ஸ் ஃபார் எவர். த ட்ரீ டஸ் நாட் ஹாவ் அன் எண்ட். த ட்ரீ டஸ் நாட் ஹாவ் த டெத் பார்ட். ஷீ லிவ்ஸ் ஃபார் எவர் தோ தி ஆத்தர் இஸ் டெட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆத்தர் poet செத்து போனாலும் ஸ்டில் த ட்ரீ இஸ் பீயிங் டாக்ட். ட்ரீயை பற்றி இன்னும் பேசிட்டு இருக்கோம்ல, அவங்க ரைட்டிங்கை பற்றி இன்னும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்ல, அதுதான் பியூட்டி. ஸோ ஹியர் ஷி இம்மார்டலைசஸ் த ட்ரீ, த கேசுரினா ட்ரீ த்ரூ திஸ் போம். ஓகேவா? அதுக்கு சாகே இல்லாமல் செஞ்சாங்க. எப்படி வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து சாங்டிஃபைட் பண்ணாரோ. ஓகேவா? த ஹியூ ட்ரீ ஆஃப் தி போரோடேல், அந்த இடத்துடைய பேர். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து இந்த போம் மூலயமா ஆத்து சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா த poet Toru Dutt was very much attached to
the Casurina tree in her childhood days. That is important. She was not able to forget the happy moments which she spent in her childhood along with the Casurina tree at her home. The happenings, the experiences, whichever she experienced in her childhood days, with the beauty or with the majestic look of the Casurina tree, she expresses all the experiences in a form of a poem. ரைட்டிங்காக எழுதுகிறாங்க. இதுதான் வெரி சிம்பிளான போம். சம்மரி புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா, ஆத்தர் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவங்க சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை எழுதுகிறாங்க. எழுதும்போது அவங்க சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, த கேசுரினா ட்ரீயை பற்றி பேசுகிறாங்க. கேசுரினா ட்ரீ எப்படி இருந்தது, அந்த கேசுரினா ட்ரீயில் என்னென்ன படர்ந்து இருந்தது, அந்த படர்ந்து இருக்கும்போது அந்த ட்ரீ அஃபெக்ட் ஆச்சா, அந்த ட்ரீ எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, அந்த படர்ந்திருந்த அந்த க்ரீப்பரை எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, ட்ரீயை எந்தளவுக்கு ஜைஜான்டிக்காக இருந்தது. நான் இந்த போம் எழுதுனேன் அப்படின்னா ட்ரீ ரொம்ப ஜைஜான்டிக்காக இருந்ததால் எழுதலை, நான் வேறு எதனால நான் எழுதினேன் என்ற விஷயங்கள் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. கடைசி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வேர்ட்ஸ் பற்றி எழுதின ஈவ் ட்ரீயோட கம்பேர் பண்ணி அந்த ட்ரீக்கு நான் எழுதுகிற இந்த கேசரினா ட்ரீக்கு சாவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. புரிஞ்சுதா? Hope you all have understood the summary part of the poem. With the understanding of the poem, let us move on to the next slide. The next slide is for your examination point of view. It is what? ERC, explained with reference to the context. So here a few lines of the exact poem are here. The first line is, "Dear is the Casurina to my soul." The author says in the very first stanza line, she says, "Dear is the Casurina to my soul." So by reading this particular line, hope with the understanding of the summary, you can very well come out with your own explanation what the author tries to convey through this particular line. She feels so dear. She feels so close. She calls the tree as so dear, my dear. Okay, so with that feel, she says, "Dear is the Casurina to what? Her soul, the poet's soul." So that is how the tree is attached to the author's feeling. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன். ரெண்டாவது, "It is the tree's lament and air's speech." நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சம்மரியில் பார்க்கும்போது ட்ரீ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லேமெண்ட் பண்ணுது, கஷ்டப்படுது, புலம்புது, அழுவுது. எப்போ? Though the author is far away. When she was studying in Italy, France, the author could feel the tree's lament. பார்த்தோம் சம்மரியில் அந்த பாயிண்ட் இது. அப்போது என்ன சொல்ல வராங்க ஆத்தர்? It's all about what? The attachment both had, the tree as well as the poet had among themselves. Sorry, it's between themselves. Two characters. Okay, so the poet and the tree, the relationship which they had between themselves, close relationship. ஆப்சன்ஸ் எங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியுது, ஒவ்வொருடைய ஆப்சன்ஸ் எங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியுதுன்றது தான் இந்த செகண்ட் லைனில் சொல்ல வர்றது. ஓகே, தேர்ட், "Unto thy honor, tree, beloved of those who now in blessed sleep for high repose." ஸோ இது தேர்ட் லைன் பார்த்தோன்னா ட்ரீயை ஆனர் பண்ணுறது. ட்ரீ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆனர் பண்ணுறாங்க, மகிமைப்படுத்துகிறாங்க, புகழ்படுத்துகிறாங்க. சாங்டிஃபை என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க சம்மரியில், அதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த தேர்ட் லைன். இந்த மெமரிஸ் அழியா மெமரிஸாக இருக்குன்ற விஷயத்தை பேசுகிறது தான் இந்த தேர்ட் லைன். ஓகே, எஸ். ஓகே, அகெயின் டு டெஸ்ட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வாட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ ஃபார். இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனிச்சிருந்த அப்படின்னா ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது திருப்பி திருப்பி இந்த ஸ்லைடை பார்க்கும்போது தான் உனக்கு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், யூ வில் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இங்கே புரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். Are you able to answer the following questions? All these questions are a part of your understanding so far what you have learnt. Where is the baboon sitting?
ஆன்சர் என்னது? ஆன் த கேசுரினா ட்ரீ. பேபன் எப்படி இருந்தது? என்ன கலரில் இருந்தது? கிரே கலரில் இருந்தது. ஓகேவா? எஸ். வாட் இஸ் இட் டூயிங்? இந்த பேபன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது? வாட்சிங் த சன்ரைஸ். ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர்? எஸ். நேம் த பேர்ட் தட் சிங்ஸ் இன் த போய்ட்ஸ் கார்டன். அந்த போய்ட் கார்டனில் எது பாடிட்டு இருந்தது? கோகிலா, அந்த குயில்ன்றது பாடிட்டு இருந்தது. வாட் ஆஸ் த வேர்ட்ஸ்வொர்த் சாங்டிஃபைட் இன் இஸ் போம். அந்த ட்ரீ வேர்ட்ஸ்வொர்த், வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் போய்ட் சாங்டிஃபை பண்ணுவார் இல்லையா, புனிதப்படுத்துவார் இல்லையா, அது என்ன போம்? அந்த சாரி, என்ன ட்ரீ? ட்ரீயோடைய பேர் என்னது? ஹ ஹியூ ட்ரீ. ஹவு டஸ் த creeper அப்பியர் ஆன் த ட்ரீ? அந்த க்ரீப்பர் இருக்கு இல்லையா, கொடி படர்ந்து இருந்தது இல்லையா, அந்த கொடி படர்ந்து இருக்கும்போது அந்த கொடி எதோட கம்பேர் பண்ணுறார் ஆத்தர்? லைக் அ ரக்கட் ட்ரங்க் வித் அ டீப் ஸ்கார்ஸ். ஹவு டஸ் த creeper அப்பியர் ஆன் த ட்ரீ? லைக் அ ரக்கட் ட்ரங்க், ஸ்ட்ராங், ஓகேவா, ட்ரங்க் வித் டீப் ஸ்கார்ஸ். ஸ்கார்ஸ்னால் மார்க்ஸ், ஓகேவா, அந்த மார்க் வந்து கொடுக்குறது, ரொம்ப டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணால் மார்க் வரும் இல்லையா மரத்து மேலே, அதை பற்றி. வாட் இஸ் த creeper கம்பேர் டு? creeper இஸ் கம்பேர் டு வாட்? அ பைத்தன். மலைப்பாம்போட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. பிக்சர் இருக்கு பார், 2 பிக்சர் இருக்குது. பைத்தனுடைய பிக்சர் இருக்குது. சைடில் இன்னொரு பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ட்ரங்க் ஆஃப் அ கேசுரினா ட்ரீ. அந்த தண்டு பாகம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ன்றது. ஓகேவா? எஸ். தி லாஸ்ட் ஸ்லைட் அகெயின் இட் இஸ் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் டெஸ்ட். ஓகேவா? இந்த ஃபைனல் டெஸ்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உனக்கு புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரு. இது உனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட் வித் திஸ் போம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் ஆல்சோ கேன் பி யூஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் பேராகிராஃப் ரைட்டிங். இதில் ரொம்ப இந்த தி என்டையர் போம் சம்மரி இதுதான். நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்த போமுடைய சம்மரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து உனக்கு புரிஞ்சாவே அந்த ரெட் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தியா, அந்த ரெட் மார்க்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாயில் வந்துடணும். அந்த லைனை படித்த உடனே வந்துச்சு அப்படின்னாவே தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே ஃபைன், உனக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இது எல்லாமே உங்களை ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பண்ண முடியும். இதில் ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு பாதி ஆன்சர் பண்ணாலும் வெல் அண்ட் குட். நீ ஓரளவுக்கு வீடியோவை இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஓரளவுக்கு நீ கவனிச்சிருக்குன்ற அர்த்தம். ஓகேவா? ஃபைன். ஓகே, let us move on to the final test. The casuarina tree is tall and strong with a creeper winding around it like what? A python. மலைப்பாம்பு மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது creeper. எதை? casuarina tree. The tree stands like what? A giant. Giant அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, மெஜஸ்டிக்காக. ஓகேவா? வித் த கலர்ஃபுல் ஸ்க்ராப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ். அந்த ஸ்க்ராப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ், கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளவர்ஸ், அது எஸ். Birds surround the garden and the sweet song of the bird is heard. The poet is delighted to see the casuarina tree through a casement. எது வழியாக பார்த்தாங்க ட்ரீயை? விண்டோ மூலயமா பார்த்தோம் சொன்ன. பார்த்து இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தணும்ல, கேஸ்மெண்ட். கேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ விண்டோ. விண்டோ வழியாக பார்க்குறாங்க. ஷீ சீஸ் அ கிரே மங்கி சிட்டிங் லைக் வாட்? எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஸ்டாச்சு மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்ல வராங்க. அது சில மாதிரி, எந்த அசைவுமே இல்லாமல். ஆன் டாப் ஆஃப் த ட்ரீ த கவுஸ் கிரேசிங் அந்த வாட்டர் லீஸ் ஸ்ப்ரிங்கிங் இந்த பாண்ட். இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கல. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே அவங்க அந்த வாட்டர் டேங்கை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அந்த வாட்டர் டேங்க் பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா சின்ன பாண்ட் இருக்கும். அந்த பாண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் லில்லிஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த லில்லி பூக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்து மொட்டு விட்டு மலருது, அதையும் அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. The poet feels that the tree is dear to her not for its impressive appearance, but for the nostalgic memories of a happy childhood that it brings to her. இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நான் ட்ரீயை பற்றி ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, ட்ரீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குனாலும் நான் பேசலை. பட் நான் ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, இந்த ட்ரீ வந்து என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் தான். நொஸ்டாலஜிக் அப்படின்னா சைல்ட்ஹுட் மெமரி, என்னுடைய பழைய கால ஞாபகத்தை கொண்டு வரதால நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. She strongly believes that nature communicates with human beings. The poet could communicate with the tree even when she was in a far off land, as she could hear the tree lamenting her absence. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? So she could feel, the author, the poet could really feel the absence part of the tree. Though she was far away from the tree, the poet felt the absence part of the tree's lament. The poet felt, அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? எதை ஃபீல் பண்ணாங்க? ட்ரீயுடைய ஆப்சன்ஸை ஃபீல் பண்ணாங்க. ஆஸ் இஃப் த ட்ரீ வாஸ் லேமெண்டிங், மிஸ்ஸிங் த poet's appearance.
ப்ரெசன்ஸ் என்றதை அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி பொயட்டும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க. ட்ரீ உடைய ப்ரெசன்ஸை வந்து நான் மிஸ் பண்ணுறேன்ற விஷயத்தைன்றது இந்த பாயிண்ட். The poet consecrates the trees to her loved ones who are not alive. யாருக்கு வந்து புனிதப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இப்போ உயிரோடு இல்லாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரீயுடைய மெமரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெடிகேட் பண்ணுறாங்க. She immortalizes the tree through her poem like the poet Wordsworth who sanctified the yew tree. இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம். She expresses her wish that the tree should be remembered out of love and not just because it cannot be forgotten. ஸோ லவ்ன்ற கான்செப்ட் முக்கியம்ன்றது அவங்க சொல்ல வராங்க லாஸ்ட் பாயிண்டில். ஷீ எக்ஸ்பிரஸஸ் ஹர் விஷ் தட் த ட்ரீ ஷுட் பி ரிமெம்பர்ட். இது ட்ரீ எதாவது ரிமெம்பர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் லவ். ஓகேவா? ட்ரீ மேல் இருந்த அந்த அளவுக்கடாத பாசம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் என்னை வந்து ட்ரீயை வந்து ரிமெம்பர் பண்ண வைக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து முக்கியமாக சொல்லி கடைசி அந்த போமை முடிக்கிறாங்க. Hope you all have understood the poem. It is not only just by looking at a single time you will be able to understand this poem. Certainly not. Of course, you might understand the outer part of it. A number of times you go through this particular video, you will be able to understand, you will be able to have a better understanding about the poem. So what I'm trying to convey here is try to maximize the views of this particular video in order to understand the poem in detail. ஸோ டீட்டெயிலாக இந்த போமை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா தெளிவாக புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக இந்த வீடியோ பார்க்க ஆரம்பி. குறைஞ்சபட்சமாவது என்ன பண்ணுற அப்படின்னா ஒரு 5 to 6 டைம்ஸ் நீ பார்த்தோம் அப்படின்னா நீ படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் உனக்கு எல்லா விஷயங்களும் புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் டெஸ்ட் which you are currently witnessing, what you are actually looking at right now, final test, this particular slide is more than enough to write in your examination as a paragraph. இந்த போமுடைய பேராகிராஃப் எழுதுறதுக்கு இந்த ஃபைனல் டெஸ்ட் நீ பார்க்குற இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்ஸே போதும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் போதும். இந்த பாயிண்ட்ஸே போதும். இதில் வந்து நீ இஆர்சி பொய்டிக் லைன்ஸ் ஒரு 3 இஆர்சி இருக்குது இல்லையா, அந்த 3 இஆர்சி பொய்டிக் லைன்ஸ் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா மெமரைஸ் பண்ணி அப்படியே இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண அப்படின்னா போம் முடிஞ்சது, ஃபுல் மார்க் உனக்கு கிடைக்கும். இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த போம் வந்து ரொம்ப பெரிய போம், இது ரொம்ப லென்த்தியான போம் இது. பட் வி ஹவ் கவர்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஹியர் இன் திஸ் போம். எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ போமுடைய பொய்டிக் லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிளாஸில் வரும்போது நம்ம லைன் பை லைன் நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு நான் டைம் கிடையாது. நம்ம லைன் பை லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு 20 to 25 ஸ்லைட்ஸ் போயிடும். டைமும் ரொம்ப அதிகமாகிடும். ஓகேவா? ஃபைன். This is more than enough for your examination point of view. Just go through this poem. Try to have clear understanding. It is not only a single take or only a single view will help you to have a better understanding. So in order to have a better understanding, you must go through this video a number of times. Minimum 5 to 6 times. ஓகேவா? அதான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, let me summarize again before I leave. The poem is about the memory part of the author's, the poet's childhood memories. She remembers her childhood memories. While remembering her childhood memories, she is talking about a particular tree. And the tree பற்றி தான் இந்த poem. The name of the tree is Casurina tree. What she conveys here in the Casurina tree is she describes the physical part of the Casurina tree. How the Casurina tree looks like. The Casurina tree looks like what? So majestic, so gigantic in its look. And it is not the tree alone. There is what? A creeper winding around the tree. Now she compares the creeper what to a python. The creeper holds so tightly to a tree, because of which the marks are given. She is talking about. And the next point she is talking about as red crimson flowers. Red crimson flowers are the part of creepers. She looks as this particular red crimson flowers happens to be what?
துப்பட்டா மாதிரி சொன்னோம் பார்த்தியா, இந்த ஸ்க்ராஃப் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஷி லுக்ஸ் லைக் வாட் அ ஸ்க்ராஃப் டு அ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ரெட் கிரிம்சன் ஃப்ளார்ஸ் இன் தி creepers. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது என்ன பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா வந்து, ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த பேர்ட்ஸ், கோகிலா. ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் python. The creeper is compared to a python. She is talking about the bird kokila. Kokila is the bird is singing throughout night and day in the tree. And she is also talking about the grey baboon, the monkey sitting on a tree like a statue. இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க பேசுகிறாங்க. கடைசியாக பேசி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ட்ரீ எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வேர்ட்ஸ் வித் எழுதுனா ஹீவ் ட்ரீயோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பேசுகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து, த ட்ரீ லேமெண்டிங் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீ, அகைன் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். லேமெண்டிங் பார்ட்டில் வந்து தி ஆத்தர் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ட்ரீ, ஸ்டில் ஷீ இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீஸ் ப்ரெசன்ஸ்ன்னு சொல்ல வராங்க. அதே மாதிரி தான் ட்ரீயை. ஸோ ட்ரீ வந்து என்னை எந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்ணுறதுன்றது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து, ட்ரீயை வந்து நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன்ற விஷயத்த சொல்லி இந்த போமை முடிக்கிறாங்க. புரிஞ்சுதா? ஸோ hope you all have understood the poem. So try to go through the poem again and you will have a better understanding. Thanks for your view and thank you so much for your patience listening. Hope you all have understood this poem.